أصحاب العقوبة الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه مقدم محمد علي بعلوي وصول وفروعهم، ثم إلى روح حي الحبيب علوي بمحمد بن الحسنين الحبشي ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطق
صدقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع بنا الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد والصهر وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وأحسانه تعالى مجده وعجب شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنات ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية في خلق هذا العبد المحبوب
انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أدل هذا المن الذي ظهر به المنان، وما أعظم هذا القدر الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، وظهرت بوجودها أكناف الوجود، وظهرت درب ردى العوالي بتران التكريم. اللهم صل وسلم وضرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سجد الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل ثمره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجود الثقلان وتنثر أشراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منير إلا من صواب فضل الله على هذا الحبيب.
الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا وترقى في الحسن على مقام وتنعى في مجده وتعالى لا العيون في من سلم بشرا كاملا يضيء الضلالا وهو من فوقه ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أخرج من حجرة الامتنان ما يلزج عن وصفه اللسان ويحار في تأكل معانيه الجنان انتشر منه في علم الوجود والظهور ما منع الوجود الخلق النور صلى الله عليه. وتبارك الله في نلاء كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عليه. فمن فزعته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا إمام الروس يا سلامي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما وذمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتدعو على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله ومبلغات الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونقله عبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا ومن أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها بالنعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها والتحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال
صلاة ينزل بها روح المصلي عليه صلاة ينزل بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبه نور وسرها تأمله وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا شعوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال شرف أغصان وجوده وحبه ما عشر الأموات من عشر ذكراه النسير اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قلبي يا قلبي شوقا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإنا كربا ونودعي هذا الحبيب أضل السماوات والأرض ولو من فيهن بترهيب والدرجة الإلهية على الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا بعالم الظهور نورا فاق كل نور وفز الحقوق
على من أنعم الله عليه النعمة من أواصي الأمة أن ينظر عند وليه أمة دانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها بأجسمات الممدود فحضرت في ذوق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين فانقسم الله من الشرف بالقسمة الوافية وتفكرنا الذي رتب الله على وجوده وزود هذا المولود فمنصبها الكمال من النور والمعمود وبرز الهامد المحمود مزنا لله بالتعجيل والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون فيها جاء في وجود المصطفى يا رسول سلام عليك
محمد يا الله ربي صل ولا بجاهه يا الله فيه غير خير مقعد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa sallallahu alaihi wasallam dan tersimpul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa zaman zaman dhikru min dara'il as-safir Muhammadiyati uquda توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شهري به مشكورا وفي ألفه محمودا ويكتب عملي بالعمل المقبول والتوجه الخالصة والصلة المنصورة. اللهم يا من إليه تتوجه والأمل وتعود الزافرة وعلى بعيساتك ونظرها تخشع من ربيعة ضامرة نتوجه إليك بأشرف الوسيلة لديك سيد المرسلين وعبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمرت برسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تيزك الذات الكاملة مستودع أمانتك وبشرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المغري ولك المؤسس بالشرف المؤخر في كل مواطن من موادين قلبي ومظهر قاسم أمدادك بعزتك وسيد كرسي إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين والعبد المحبوب الخالص المخصوص من قابل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك بربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وأن تحفظنا بالجميع أطوال تقلباتنا بجميع رعايتك وأحسن وكيتك أن تقلبنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا
تقبلها منا ما تفرقنا فيه من نية وعملنا وأنت جعلنا بحضرة هذا الحبيب من الخاطرين وبطريق اتباع من السالكين لحقك وحقك من المنتين لعهدك ومن الحافظين اللهم إنا لنطمع برحمتك وخاصتك ولا تحرمنا وزنونا زميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوسلنا إليك به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران تقابل المذنب منا بالغفران والمنسي بالإحسان والسائل بمسار والمؤمن بما أمر وأن تجعلنا بمن نصر وزهده وأنصر وغدو وظهر وأمر ببركته وانشر في بسيته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم رياض الدين القوي من الأوطار والنشورا ومعالم الإسلام والإيمان ويالها معمورا معنى نصورا وقد يشفي الله غربة المطلوبين وقد إلينا المدينين وغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وقد يشر المعتدين والظالمين وبذل الأغلال ونذل عنك جميع النوى والأمطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وإزالنا يا رب بسم الحسين من جميع البلايا وإزالنا يا رب بسم الحسين من جميع البلايا وإزالنا يا رب بسم الحسين من جميع البلايا وفي الهز المكن ومن الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بذلك والصدق في كتمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وذريته وصحبه الكرام وخصوصا الى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا الى روح الشيخ محمد المدني وخصوصا الى روح الشيخ محمد ارشد البنجري وخصوصا الى روح العالم العلامة الحاج محمد زيني بن عبد الغني والدينا والديهم وامواتنا وامواتهم ونسأل الله حسن الختام بركة هذا المجلس المبارك نختم بها ونتشفع بها وإلى حضرة النبي وبسر النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في الدارين آمين. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, yaitu dalam melaksanakan kewajiban ataupun fardu ain yang ada pada diri kita, yaitu dengan cara menuntut ilmu, datang hadir ke majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut-pengikut beliau dari dahulu sekarang hingga akhir zaman.
Alhamdulillah, kita ucapkan syukur atas segala nikmat yang luar biasa. Kita masih bisa berhadir ke majelis dan diberikan sikap istiqomah di dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berkat daripada kita mempunyai tekad yang kuat. Menuntut ilmu bukan berarti untuk mencari kealiman, tetapi untuk mencari kebenaran. Sehingga kita mengetahui apabila itu benar berarti kita laksanakan, dan apabila sesuatu itu salah atau meragukan berarti kita tinggalkan. Kembali kepada pembahasan di minggu lalu, yaitu masih berhubungan dengan puasa. Sebagaimana yang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana kami wajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang dimaksud daripada orang terdahulu itu ialah yaitu dimulai daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan dengan sahabat dan dilanjutkan dengan tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian dilanjutkan dengan para aulia Allah, dilanjutkan dengan ulama-ulama Allah, kemudian sampailah kepada kita. Artinya kewajiban berpuasa itu tidak semata-mata diwajibkan kepada orang yang lahir pada zaman saat ini. Artinya kewajiban berpuasa sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga dasar hukum berpuasa Quran surah Al-Baqarah, kemudian dasar daripada hadisnya yaitu adalah pekerjaan yang dikerjakan melalui perintah Allah, kemudian dikerjakan oleh Rasulullah, diikuti oleh sahabat-sahabat beliau sampai kepada kita. Sehingga kita meyakini bahwasanya puasa itu benar adanya. Maka wajiblah kita mengerjakan puasa dan kita niatkan kita berpuasa 1 bulan penuh, khususnya yang diwajibkan pada bulan suci Ramadan yang khususnya. Nah, karena yang pertama adalah daripada mengerjakan perintah Allah. Nah, satu yang perlu kita perlihatkan, yang perlu kita saksikan sebagai seorang hamba yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya kita bersaksi berarti ada yang disaksikan. Nah, lalu salah satu amaliyahnya ketika dihubungkan dengan puasa, kita jangan melihat puasanya, tetapi lihatlah kepada siapa yang menyuruh berpuasa. Apabila kita melihat kepada puasanya, berarti sama. Kita tidak ubahnya, tidak ada selisihnya. Laksana iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia memandang perintah tetapi tidak memandang yang memerintah. Nah, itu salah satu. Maka kategori seorang hamba sudah dicap sebagai orang sombong apabila sudah kada mau berpuasa. Itu salah satu. Nah, karena apabila menang perintah, puasa cuma menahan lapar, dapat haus, dapat lapar, dapat macam-macam. Nah, karena kita tak pandang perintah, tapi pandanglah yang memerintah. Setelah kita memandang yang memerintah itu Allah namanya, kita akui Allah sebagai Tuhan kita, maka wajiblah kita taati segala perintahnya. Salah satunya apabila tiba bulan Ramadan, maka kerjakanlah puasa. Itu salah satu. Artinya bukan memandang puasanya, tetapi pandanglah siapa yang menyuruh berpuasa. Salah satu yang tukang suruh atau orang yang menyuruh berpuasa yaitu di dalam Al-Quran, kalam beliau. Kalam itu adalah salah satu sifat Allah yang tercantum di dalam sifat 20. Lalu kalam beliau, cara mengamalkan kalam Allah yaitu dengan mengerjakan segala perintahnya.
Salah satunya kalam Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perkataan Allah, firman Allah di dalam Al-Quran yang ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena pembukuan Al-Quran tepatnya pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, pada zaman Abu Bakar, kemudian terus pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan hanya ada pembukuan Al-Quran. Nah, apabila kita meyakini bahwasanya puasa itu perintah Allah, tidak ada lagi bahasa hati kita memandang lapar itu sebagai ajab, tidak ada lagi memandang haus itu sebagai ajab, tetapi semata-mata itu adalah perintah Allah dan bukan memandang kepada perintah, tetapi hendaklah memandang kepada siapa yang memerintah. Nah, sehingga yakinlah hati kita untuk mengerjakan itu dan ikhlaslah kita di dalam melaksanakan puasa. Tentunya di samping mengetahui tata caranya dan sebagainya pelaksanaan puasa, karena yang ulun sampaikan itu adalah salah satu cara kita untuk menundukkan hati kita yang keras, untuk menundukkan hati kita yang sombong, untuk menundukkan batunya hati kita agar menjadi lunak. Maka penjelasan itu perlu disampaikan supaya kita meyakini bahwasanya bujur-bujur puasa itu adalah perintah Allah. Nah, lalu setelah Allah memerintahkan puasa, di dalam Al-Quran cuman ada kalimat kutiba alaikumusiyam. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadisnya bahwasanya orang berpuasa itu dicatat mulai dari terbit matahari sampai kepada tenggelamnya matahari. Nah, itu di dalam hadis Rasulullah dijelaskan. Artinya Al-Quran memerintah, kemudian Nabi yang menjelaskan dari perintah itu. Lalu Nabi contohkanlah dengan perbuatan beliau, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu puasa dimasukkan ke dalam rukun Islam. Apabila kita merasa kita adalah orang Islam, maka ayo kita berpuasa. Apabila memang sudah sampai pada bulan Ramadan, yang merupakan adalah bulan kewajiban untuk berpuasa. Syarat wajibnya puasa Islam. Apabila belum Islam berarti tidak ada kewajiban berpuasa. Kemudian balik, artinya orang itu sudah sampai kepada akhir baliknya. Apabila laki-laki ditandai dengan mimpi, apabila perempuan ditandai dengan datangnya haid, maka dinyatakan itu adalah balik. Kemudian berakal, artinya orang yang mengerjakan puasa itu ia sudah bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya puasa untuk mengerjakan puasa, artinya berisi kemampuan untuk melaksanakan puasa itu. Kemampuan dalam artinya kuat zahirnya, kuat batinnya. Apabila batin kita, apabila zahir kita kada kuat, jangan mendustakan dengan kalimat batin kita. Salah satunya dada perlu berpuasa. Padahal coba ucapkan jujur, ya aku memang dada kawa aku puasa dada sanggup. Dosa manyut dada perlu berpuasa. Artinya keyakinan kita di dalam hati berarti masih tak goyah. Dada percaya bahwasanya puasa itu perintah Allah. Kemudian syarat sah puasa, orang itu beragama Islam, kemudian orangnya berakal, kemudian tahu dengan waktunya, yaitu waktu dimulai puasa. Ada waktu isyraq, ada waktu imsak. Apabila waktu imsak, bila bahasa kita, imsak itu diambil dari bahasa Arab yang asal katanya masaka yamsiku, artinya menahan. Nah, masaka yamsiku, imsak artinya menahan. Menahan dari apa? Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari berhubungan dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan imsak. Kemudian rukun orang yang berpuasa, satu, orang itu harus diisi niat bujur-bujur untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa.
yaitu apabila puasa fardu seperti puasa bulan Ramadan, maka puasa najar. Nah, itu adalah pembagian puasa. Nah, artinya menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Salah satu contohnya adalah yang membatalkan seperti makan dan minum, itu jelas membatalkan puasa. Lalu ada tambahan, urut menambah di dalam kitab beliau, tambah lagi satu nakai barokok. Nanti menggepang makan dan minum dan batal, barokok betul. Jadi harus sedikit atau mengupi misalnya kan. Nah, jadi maka malu kita kan saking zaman akhir zaman itu semakin area menuju pintar pintar melalui hukum atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi, kemudian terus sampai kepada kita. Lalu yang berikutnya adalah apabila puasa fardu seperti puasa bulan Ramadan, maka itu adalah wajib. Nah, itu puasa yang wajib. Kemudian puasa najar, apabila kita punya hajat, misalnya apabila aku membangun sebuah rumah, tepatnya pada tahun 2020 sampai selesai, maka aku puasa 3 hari berturut-turut. Nah, berarti najar. Bangun rumah kita, selesai rumah kita tahun 2020, maka wajiblah kita melaksanakan puasa najar. Artinya yang disebut dengan najar itu ialah sesuatu yang diwajibkan oleh diri kita sendiri. Nah, arti kewajiban diiyawi oleh kita kebuat, itulah yang disebut dengan najar. Sehingga apabila kita membatalkan atau apabila tidak mengerjakan najar kita, maka hukumnya sama dengan meninggalkan puasa wajib, berarti dosa adanya. Nah, itu salah satu. Apabila dosa, nah berarti tunggu ada bala yang akan turun. Apabila bala akan turun, nah itu kita yang merasa. Lalu hanya menganggap sebagian ya itu pergi najar. Hanya insaf. Nah, itu salah satu. Nah, kemudian puasa mengqada, yaitu apabila orang ketinggalan puasanya ganti di bulan lain dengan catatan bila kawa adalah sampai pada tahun berikutnya. Nah, surun mengulangi itu. Kemudian yang tercatat di dalam kitab yang membatalkan puasa, yaitu adalah orang yang datang bulan bagi perempuan atau haid. Bila di dalam kitab itu apa? Mendatangi haid atau nifas. Nah, karena itu memang bahasa pengarang. Nah, arti bahasa kita datang bulan atau nifas. Kemudian ketika di tengah-tengah berpuasa tiba-tiba hilang akal atau gila, maka batallah puasanya. Kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Nah, kemudian muntah dengan sengaja karena puasa aku jadi berkepanjangan, kemudian dada tahan, maka inuciklah mulut lalu muntah misalnya kan, karena muntah itu adalah membatalkan puasa. Maksud muntah itu adalah apabila muntah yang bukan disengaja. Misal kalau kita atau muntah yang disengaja. Nah, misal tiba-tiba kita ke Malang menejung gitu. Tiba-tiba malah ada sesuatu yang menjijikan bagi kita, tiba-tiba muntah, dia asal ada anak muntah, dia muntah supaya batal. Nah, maka itu yang disebut dengan batal. Namun apabila kita masih meragukan keadaan, apalagi sampai mengucik dalam keadaan mulut kita, berarti itu jelas karena sesuatu yang dimasukkan ke lubang atau rongga yang ada di tubuh, maka itu hukumnya membatalkan puasa. Nah, itu salah satu. Kemudian yang berikutnya ialah bersetubuh dengan sengaja. Nah, kira-kira ada pun tidak ada sengaja, ada pasti sengaja. Nah, ini tahu ucawi tapi bagi 60-an saya paham, tapi kalian paham. Bersetubuh dengan sengaja, kemudian keluar air mani sebab bersentuh-sentuhan atau bersedap-sedapan. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja seperti makan dan minum. Nah, ada kalimat merokok terakhir. Nah, jadi itu salah satu yang membatalkan puasa.
Nah, supaya puasa kita sempurna menurut aturan dan hukum yang ditetapkan oleh fikih, maka salah satunya ialah sunat di dalam puasa menyegerakan berbuka jika yakin sudah terbenam matahari. Artinya apabila sudah sampai waktu berbuka puasa, ayo cepat berbuka. Ayo kau terus tahan sampai jam 7 sampai jam 10 kemarin gini tahan. Ya sampai inahan-tahan. Pokoknya ketika sampai mengiau daun ataupun sirene, ayo ancap berbuka. Tapi belah kira-kira hindai lagi mengiau lagi sirene itu jadi hello di mangkat cangkir. Siap lah. Kau marit. Nah, yang begitu sampai mengiau lagi, lalu langsung. Arti bagus segera, bukan mempercepat, tetapi segera. Bila mempercepat itu berarti hello pada waktunya. Itu segera. Apabila sampai waktunya, ayo ya lain undang-undang. Kemudian berbuka dengan tamrun. Nah, tamrun itu bahasa Arab, arti kurma. Yang bagus 3 biji. Nah, itu memang disunahkan oleh Rasulullah. Apabila hendak berbuka dengan kurma, bagus 3 biji, arti bilangan ganjil. Bukan maka tamrun itu adalah kiasan. Bila kawa kita berbuka, hendaklah dengan sesuatu manis-manis. Nah, ini salah satu. Karena kurma itu sejatinya ada sifat daripada buah kurma adalah manis. Kemudian nomor 3, membaca doa sesudah berbuka puasa, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apabila sampetan, apabila sudah sampetan, bismillahirrahmanirrahim. Karena kadang-kadang kehandakan tadi, hendak benar dibuka langsung. Apalagi bila lu sarwan. Nah, bila sarwanan itu bahaya ini malah petaka buka sama dia. Nah, itu juga paling bahaya. Jadi kunci itu adalah di tukang tunggu waktu. Apabila ia buka, nah jika bukaan lu buka. Jadi hati-hati. Nah, jadi kalau sarwanan itu kan biasanya nyuruh lu belok, nah penginan mengumpul. Itu macam-macam pikiran ada di mahayal, gue dieluin jombut di handang, hijau ke dihendang. Nah, menurut daripada aturan daripada kebatinannya atau hakikat mengerjakan puasa, apabila kita jadi merencanakan ini sebujurnya betul tadi. Nah, tapi ayo karena kita itu memang ulu awam, kita umbah kecuali tetami uang nyamik hanya batal. Nah, karena kita memang posisi kita berada di orang awam. Kemudian bersahur dan melambatkan salam, tiada sampai kepada ragu-ragu. Nah, maksud daripada melambatkan, ada itah itu kan silebu itu mayoritas berhailuan sahur. Kadang-kadang babaya lewat jam 12, rumah belum gerakan. Oh, sampai sahur berapa sebagainya. Nah, bagus Rasulullah untuk melaksanakan sahur itu bila kawat setengah jam atau 15 menit sebelum imsak. Ayo sahur. Arti melambat sahur ya. Apabila buka segera, apabila sahur melambat. Lagi aja jadi urus masjid ajan Allahu Akbar Allah hajar berapi kita misalnya kan. Nah, bila sawah. Kemudian mari baca itu nomor 5 mandi daripada hadas besar sebelum fajar. Nah, misal kebetulan kita dalam keadaan junub, orang yang berumah tangga kebetulan malamnya melakukan hubungan suami istri, yang belum berumah tangga kebetulan mimpi basah, hendaklah sebelum fajar terbit maka mandilah ia. Arti kumang sahur, tapi bagusnya dilakukan sebelum kumang sahur itu dipandui sebagus. Tapi ayo benar benar sebelum fajar, ada tawaran sebelum fajar. Kemudian memperbanyak bersedekah dan mendaras Al-Quran atau membaca Al-Quran. Alhamdulillah, apabila bulan puasa itu tagawi itu membaca Al-Quran biar pengamatan. Ada penjibelah bulan 3 kali hatam, ada 2 kali hatam, ada di sampai jalur yang hatam. Ayo berangkat aja, yang penting membaca Al-Quran. Karena nilai pahala yang sunnah ataupun yang wajib ketika melaksanakan puasa, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, itu dilipat gandakan.
Yang sunnah itu sama pahalanya seperti melaksanakan yang wajib, kemudian yang wajib dikalikan dengan 27 kali. Bahkan sampai riwayat lain sampai menyatakan sampai dengan kalian 70 kali. Memelihara diri dari segala yang diharamkan seperti berdusta. Nah itu nanti usahakan apabila puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi ayo menahan mulut supaya elak berdusta. Nah berarti nyuruh elak tapi kapan dia benar. Maka dari itu ada amalan-amalan sunnah yang lainnya, baca Al-Quran atau salawat atau zikir. Nah itu tujuan supaya elak tapi area pandar, apabila area pandar pasti ada dosa. Kemudian membukakan bagi orang yang puasa. Nah seandainya kita mempunyai rezeki lebih, ayo bukakan dulu buka puasa bersama. Karena seyogyanya ketika kita membukakan ulu dengan buka puasa bersama, maka samalah pahalanya seperti yang mereka dapatkan semuanya akan kita. Bukan berarti nihau pahalawin tidak, tetapi apabila dihitung perkalian. Kemudian membanyakan iktikaf, lebih-lebih lagi 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Nah, arti maksud itu untuk menjaga, siapa tahu ataupun menjaga bahasa kita disebut Lailatul Qadar. Jadi apabila 10 terakhir, ayo jaga 10 terakhir. Maka dari itu bulan puasa itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah ampunan. 10 pertama itu adalah ampunan. 10 yang kedua itu adalah rahmat. 10 yang ketiga adalah itqun minan nar atau pembebasan daripada siksa api neraka. Nah, itu salah satu. Di dalam kitab lain itu disebutkan ulun masih hilap lagi ada kitab karena panjang benar kita menjadi tetap dihafal, cuman kita baca sebuah nanti bahwasanya satu malam pertama fadilat daripada sholat tarawih di bulan puasa itu adalah menutup seluruh pintu neraka akan kita. Kedua, membuka seluruh pintu surga akan kita. Yang ketiga, membukakan pintu langit dan bumi agar rezeki yang diturunkan oleh Allah itu tidak halangan. Terus sampai kepada 30 malam fadilat daripada sholat tarawih. Nah sebenarnya kita membaca daripada puasa itu pas kebetulan bulan puasa kira-kira. Jadi ada kayak semangat disuruh tarawih. Nah cuman ayo kebetulan karena memang di jalanan yang harus dibaca di detik dulu. Kemudian memelihara diri dari segala yang diharamkan seperti berdusta, membukakan bagi orang yang puasa, kemudian membanyakan iktikaf lebih-lebih daripada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Yang 10 mengerjakan sembahyang tarawih. Lihat halaman 54. 54. Nah, jadi sembahyang tarawih itu ada 3 pendapat. Nah, supaya kita adalah kaku. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tarawih itu dikerjakan sebanyak 36 rakaat. Nah, pada zaman Rasulullah SAW 8 rakaat. Nah, kemudian pada zaman sahabat yang 4 maka dikerjakan 23 rakaat. Arti semuanya benar. Ya pun kita tak alangin dulu kan misalnya kalau salah itu kurang rakaat. Jadi 36, 23 dengan 8 rakaat. Itu adalah rakaat daripada sholat tarawih. Kemudian orang bunting, orang bunting dan orang yang menyusukan anaknya, andai kata puasa itu membahayakan diri, maka wajiblah ia berbuka dan mengqadahnya. Apabila kebetulan seorang ibu itu menyusui akan anaknya. Kalau membahayakan buntingnya, bunting itu bedihi.
atau anak yang disusuinya, maka wajib ia berbuka, mengqada serta bayar fidyah. Jadi ada 3 pada bayar fidyah. Nah, fidyah itu kita kadang-kadang bingung kalau membayar. Syarat orang boleh membayar fidyah, pertama tidak puasa mengerjakan puasa dengan ada alasan. Satu, bagi ibu yang menyusui dikhawatirkan anak itu berpenyakitan, dikhawatirkan membahayakan akan ibunya atau orang tuanya. Nah, lalu ada membayar fidyah, tetapi ia tetap mengqada puasanya. Ada 2 itu ya. Orang yang amat tua tiada tahan berpuasa, dan orang yang sakit tiada ada harapan sembuh. Ilahnya mah kita dibelinga dengan lu gitu bangka. Nah, atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, tidak ada paksaan untuk mengerjakan puasa, boleh berbuka dan wajib membayar fidyah tiap hari. Nah, jadi jumlah bayar fidyah tiap hari itu 1 mud. Bila bahasa kita 1 mud itu kira-kira berapa? Hah? Ijemut. Nah, ini balik susu. Artinya bila kita ada puasa, Anda tuh bayar iji. Tapi dengan catatan kita tuh 2 bangka, 2 bangka, dan apabila kita puasa kita mati. Nah, itu hanya kita tuh bayar. Itu kamu tahu bayar sudah bibi bayar itu, bayar terus sebelum bulan Saban, jadi menuyuk begawi pul, menuyuk behas. Nah, menuyuk behas, bere ke rumah, ayo kita bayar dosa puasa. Sampai itu bagi orang yang tua tidak puasa, dan bagi orang yang sakit apabila ia berpuasa maka meninggal dunia. Artinya skin keparah sakit tuh, hanya boleh meninggalkan puasa, hanya boleh bayar 1 mud itu tahu. Apabila kita segar bukar, ya aku membayar kira-kira 30 hari, berarti 30 mud, anggap aja balik bimbang misalnya. Siap duduk puasa, udah ada keberatan, asal duduk puasa. Nah, itu salah satu. Nah, orang sakit biasa dan orang yang musafir jauh, jika berpuasa membahayakan dirinya, boleh berbuka dan wajib mengqada. Orang yang membatalkan hari puasa bulan Ramadan dengan bersetubuh, wajib mengqadanya dengan segera dan wajib membayar kafarat, yaitu memerdekakan hamba yang mukmin. Jika tiada puasa, hendaklah ia puasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tiada puasa juga hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Yalah, 60 orang miskin, tiap-tiap orang 1 mud makanan. Jika kesemuanya tidak puasa, tetaplah kafarat itu menjadi tanggungannya kapan sanggup wajib dilaksanakan. Nah, misal kita bersetubuh siang hari, ayo bayar kafarat. Kafaratnya kita memberi makan 60 orang miskin. Tapi bila kawa dosa. Nah, kan kata bila kawa dosa menggawi, dosa bersetubuh siang hari gitu. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan di uhillat lakum. Nah, jadi apabila siang hari itu ya kira-kira pakai jauh dan jauh, tapi anu benar. Nah, tapi ada dia menggawi itu buka itu. Maksud daripada ayat itu pertama adalah bersetubuh pada siang hari, yang kedua ia dengan sengaja membatalkan puasanya karena hendaknya jadi. Nah, itu salah satu. Maka bayarlah ia 60 memberi makan orang miskin. Berarti dilecak berseruan bulan puasa karena bahaya gitu. Nah, ada tanggungan gitu. Jadi bila kita lecak berseruan lebih 60 mencurigakan. Atau bayar denda kira-kira. Nah, kemudian orang yang melambatkan mengqada puasa Ramadan dengan tiada ada uzur,
sampai bulan Ramadan berikutnya wajib membayar fidyah. Untuk tiap harinya 1 mud, 2 mud kalau terlambatnya 2 tahun, 3 mud kalau terlambatnya 3 tahun, demikian seterusnya. Serta puasanya wajib diqada, arti bukan hanya membayar tetapi tetap puasa. Nah, supaya kita adalah salah paham, bukan hanya membayar itu jadi tidak berpuasa, kita bayar puasa jika ibarat dulu itu 2 kali ban ya katanya. Nah, kemudian hari-hari yang disunatkan puasa, yang pertama adalah hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah bagi yang tidak mengerjakan haji. Nah, bagi kita tidak ada haji, ayo puasa. Bagi ulul haji tidak ada kewajiban bagi yang puasa pada hari 9 Zulhijjah, karena itu adalah hari Arafah. Kemudian hari Asyura, tepatnya 10 Muharram. Nah, itah itu di kadang-kadang paling di 10 Muharram. Apabila 10 Muharram itu berbagi bubur bersubuhan andau. Padahal disunahkan puasa pada 10 Muharram. Lalu kapan bubur Asyura? Nah, bubur Asyura itu bila kawa akan pembukaan. Itu dimaksud oleh Rasulullah SAW. Itu tidak, ayo potong riungna, main bubur Asyura besok andau kemanan. Nah, jadi itu tetap paling. Nah, jadi itu perlu ada perbaikan. Salah satu. Bagaimana kita memperbaiki itu pemahaman kita jika itu dia ada kelihatan yang agak keliru. Perasaan kita bujur benar, jadi ternyata tidak itu kedua. Dulu disunahkan puasa, kita berkecupan malah membagi bubur. Nah, kemudian bagi bubur Asyura. Terus seandainya kita kebetulan punya niat hendak memenuhi bubur Asyura, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Lalu perlu diperhatikan, ubahlah adat dan kebiasaan kita selebih dengan sama mirip tetapi lebih baik daripada itu. Satu. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika beliau disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah membuat sebuah kapal besar. Jadi ulun berkisah isu tentang masalah Asyura. Membuat kapal besar. Bukan tanpa alasan, tetapi berdasarkan perintah Allah. Karena zaman Nabi Nuh itu manusia luar biasa keras kepala, luar biasa buta mata hatinya, sehingga untuk menerima kebaikan kesulit. Bahkan kebaikan itu dianggap adalah sebuah kesalahan. Maka Nabi Nuh berdoa, ya Allah, turunkanlah bala atas kaummu. Jaga bahasa itu ngaji mengkeme. Karena jika ibarat dulu pandai berbakasan dan kapedaan di mandel, lalu terakhir doa. Maka diperintahkanlah Nabi Nuh membuat sebuah kapal. Ringkas cerita, ketika kapal selesai, maka diperintahkanlah seluruh daripada binatang. Dan kebetulan ada beberapa orang pengikut beliau yang dimasukkan ke dalam kapal. Setelah masuk, di dalam sebuah riwayat diceritakan 40 hari 40 malam terombang-ambing di atas lautan yang tidak ada ketahuan tepi, dikarenakan banjir melanda seluruh negeri. Nah, lalu persediaan Nabi Nuh alaihi salam hampir habis, dikarenakan si uang itu gajah aja ke pasang, harimau aja ke pasang, banda-banda jigadal aja ke pasang, dan manusia pun berpasang-pasangan. Jadi pada saat selesai, maka Nabi Nuh berdoa, ya Allah, tuh jadi jaga bahasa itu 40 hari 40 malam terombang ambing, dan ketahuan hendak kue Arab. Maka diutuslah oleh Nabi Nuh alaihi salam, yaitu kepada burung gagak. Jadi bahasa itu itu burung gagak. Dia ada kilau rantai seliat. Nah, burung gagak. Diutus burung gagak. Ketika berangkat burung gagak, wahai burung gagak, carilah engkau
tempat di mana tempat itu sudah kelihatan tanahnya. Jadi jika ibarat kita untuk memantau keadaan, maka hantarawanglah burung gagak. Ketika hantarawang burung gagak itu, maka ia melihat dari kejauhan ada, jika ibaratnya ada pematang timbul ini. Ada pematang timbul. Nah, ketika ada pematang timbul, lalu di sana terdapat berbagai macam makanan. Bahkan tempat itu masih berlumpur. Jika ibaratnya hanyar memulai teyap, maka singgahlah burung gagak. Singgah burung gagak itu kemudian dana hampuli karena keasikan baka kuman. Kita ingat dari awal. Nah, satu burung gagak. Kedua, sampai menunggu jadi Nabi Nuh itu begitu lawasnya, maka diutuslah kembali burung merpati. Bahasa Intan burung darah. Putus. Ternyata malang pematang itu ayak malang jika gak abut bukan kuman. Ayak malang burung merpati itu udah langsung muhun, tapi begitu malang hampuli ke kapal. Wahai Nabi Nuh, di sebelah sana ada sebuah tanah yang sudah muncul, yang sudah kering. Maka arahkanlah kapal. Yang mengarah kapal tadi, singkat cerita, maka adalah burung gagak bersih. Bahasa Itah dan ingat yang lucu. Akhirnya burung gagak itu diciri, bahasa Itah diciri oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan seluruh bulu wajah berwarna hitam. Kemudian ada salah satu kilau kalung itu, tapi kilau bulu itu bagaris kalung, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Jadi seandainya kita menemukan itu, berarti itu adalah salah satu burung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika sampai kapal itu bersandar itu, maka hampir habislah seluruh persediaan makanan yang ada di dalam kapal. Tepatnya pada 10 Asyura. Nah, maka Nabi Nuh mengumpulkan seluruh kaumnya, wahai kaumku, kumpulkan seluruh sisa makanan kita. Kumpul jadi satu. Ada beras, ada gandum, ada buah-buahan dan sebagainya. Yang pastinya itu adalah makanan. Maka dibuatlah bubur supaya kebagian semendiannya. Karena apabila pakai sakil nasi tidak cukup, yawi bubur. Tetapi jadi catatan kita, yang dimasukkan ke dalam bubur itu adalah makanan, buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian sebagian ada daging-daging daripada ikan. Dada Allah membuat rebuk batang. Nah, ayo, tuh hati-hati. Dada membuat keren lumut di Sibara Jamban, ya non lumut kasihan gitu kan kumai. Ayo, tuh hati-hati itu kamu ibu bor mulai Asyura akan datang ganti kebiasaan. 41 macam. Karena kadada aja lebat satu, ayo berenang aben rebuk batang buat mencukupai. Padahal tidak kekati masuk daripada mutabaah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ayo buat sayur-sayuran 41 macam buat. Arek bikin pada rebuk batang, pada lumut kayu ini arek. Nah, ya hentelo misalnya telo macam, hentelo itik, hentelo manok, hentelo ayam ras, telo wadi. Gitu mengilau ke rebuk batang, lumut batang. Ya Allah ya Karim, hayak jadi mulai kuman, hoen beliau jaga rumput laut bagus. Nah, ayo. Nah, jadi itu perlu perubahan akan datang. Mudah-mudahan kita ada rezeki, kita kawa melalui Asyura mutamaah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau sampai kita betul bang, nah jaga, maka itu belajar. Bila jadi belajar, oke lah tidak sampai tersalah. Sanksi itu kan kumai. Jika tahu kerana keren kulit jadi sesuatu tu buat yang cukup baik. Ya Allah ya Karim, kasihan itu kan kumai. Jadi usahakan kalau sampai terbuat rebuk batang. Keren pun rokok tuh mencukupi 41 tet langsung. Atau nih tukang haro itu udah baju, ayo betes buat nah. Bayar 41 ya Allah ya Karim, jadi ayo hati-hati. Nah, cocok ya kenapa?
Udah pakai uyah deh di pura surat bedes dengan uyah ya. Nah jadi ayo hati-hati mulai sahur itu arti ada perubahan. Jadi buat uang teh memang layaknya untuk kita makan. Itu salah satu. Inilah yang mentang 41 karena tinggi hitung bulan misalnya. Nah jadi teh hati-hati supaya kita ela sampai menggawi sesuatu disifat sia-sia. Adapun kesimpulan daripada puasa. Nah, kesimpulan daripada puasa mudah-mudahan kita kawa manggawi yang ulun kutip daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan. Puasa bagi umat Islam yang awam atau bagi kita awam itu yaitu adalah menahan diri daripada makan dan minum, kemudian menahan hawa nafsu, itu bagi kita yang awam. Kemudian bagi tingkatan daripada sedikit di atas daripada awam yang disebut dengan khawas, maka yaitu ialah menahan diri daripada pertama kejahatan tangannya, yang kedua kejahatan mulutnya, yang ketiga kejahatan mata atau penglihatannya, atau keseluruhan daripada anggota tubuhnya. Itu adalah untuk orang khawas. Artinya menahan makan minum, jadi kemudian ditambah dengan menahan daripada hawa nafsunya, menahan daripada seluruh gerak-gerik anggota batang tubuhnya yang bertujuan untuk membatalkan puasa. Misal kita puasa tapi ingin kita menakawai dulu, berarti batal kita puasa meskipun kita tidak kuman. Nah itu salah satu gambaran. Nah kemudian yang ketiga, puasa yang ketiga yaitu yang disebut dengan khawasul khawas, ialah yang mana seorang hamba berpuasa kepada Allah, dia bukan hanya memuasakan mulutnya daripada makan dan minum, dan bukan hanya menahan hawa nafsunya, bukan hanya menahan seluruh anggota batang tubuhnya dalam mengerjakan maksiat, tetapi ditambah lagi dengan menahan pemikirannya agar pada saat berpuasa sedetik pun tidak pernah lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi kita memilih posisi kita. Nah dan itu pun sesuai dengan ilmu yang ada pada diri kita. Nah, itu salah satu puasa yang kita pelajari. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang kita dipanjangkan umur oleh Allah sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita kawa mengerjakan puasa sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan yang disunnahkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat serta para aulia Allah, sehingga kita mendapatkan keberkahan daripada puasa itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk masalah fikih cukup sampai sini dulu sampaikan. Kita tembuskan atau kita haruskan dengan kitab hadis, mengambil berkat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahumullahu taala fid dharaini amin. Ulun mengulangi isut hadis di minggu yang telah lalu, bahwasanya simpulnya dari hadis yang minggu telah lalu, itah pun saat itu melaksanakan atau itah pun satu mengalami bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan akan sekumpulan umat manusia, lalu di satu sisi ada beliau melihat seorang nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Di sisi lain beliau melihat seorang nabi pengikutnya 1 atau sampai dengan 3 orang. Di sisi lain Rasulullah melihat ada umat yang luar biasa besarnya. Beliau mengira itu adalah umat beliau, padahal lain, karena dikatakan kepada beliau itu adalah Musa atau Nabi Musa alaihissalam bersama rombongannya. Artinya gak ada lagi umat Nabi Musa. Nah ketika sampai kepada suatunya, maka Rasulullah ditunjukkan, engkau lihatlah ke ufuk barat, engkau lihatlah ke ufuk timur, engkau lihatlah ke seluruh sudut. Maka Rasulullah memandang luar biasa gelombang manusia yang begitu banyaknya,
begitu padatnya, begitu luar biasa yang sampai tidak bisa dihitung berapa banyak jumlahnya. Maka dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itulah umatku. Gambaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya paling kekare umat daripada Nabi adalah umat Nabi Muhammad. Nah, lalu dikatakan kepada beliau di dalam, beliau sendiri mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, di dalam banyaknya jumlah umatku itu ada 70.000 orang umatku, yang mana di dalamnya masuk surga bi ghairi hisab wala adzab. Artinya masuk surga tanpa dihisab, kemudian tanpa diazab. Maka salah satu seorang sahabat Nabi berangkat, berdiri, wahai Rasulullah, doakan ulun, mudah-mudahan ulun masuk ke dalam 70.000, yaitu adalah Ukasah namanya. Maka didoakan oleh Nabi, engkau termasuk daripada salah satu 70.000. Maka berdiri lagi sahabat-sahabat yang lain, maka dijawab oleh Rasulullah, itu lambat tadi, ditambahnya lu daripada Ukasah. Maksud daripada gambaran 70.000 orang yang bighairi hisab wala azabin, salah satunya adalah orang yang ketika sakaratul mautnya tiba, ia menutup ajalnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah bighairi hisab. Artinya orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, di dalam 70.000 itu terdapat orang yang fi sabilillah, yaitu orang yang menuntut ilmu ketika di tengah perjalanannya meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, orang yang mati syahid ketika di medan perang, dan yang seterusnya. Artinya mudah-mudahan dengan niat yang tulus dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jumlah yang 70.000 itu. Itu adalah salah satu doa kita tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis berikutnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutuna muttafaqun alaihi. Hada lafzu Muslimi wa kasarul Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan atau sanadnya daripada hadis ini ialah dari Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamulah kami menyerahkan segala urusan kami. Wa bika amantu, dan kepadamulah kami beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamulah kami berserah diri sepenuhnya. Wa ilaika anabtu, dan kepadamulah kami kembali. Wa bika khasamtu, dan kepadamulah kami dan dengan namamulah kami berjuang di jalan Allah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah. Itu Rasulullah berdoa, ya Allah, lindungilah aku bi'izzatika, dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Antudillani, yang bisa menyesatkan kami. Artinya tidak ada begitu menyesatkan selain daripada Allah dikuasa menyesatkan ataupun menjerumuskan hamba. La ilaha illa anta dullani, artinya mudah-mudahan kami tidak disesatkan. Antal hayyul ladzi la yamut, engkau maha hidup dan engkau tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutuna, dan bangsa jin, bangsa manusia, semua mereka itu adalah mati. Hadis muttafaqun alaihi wa hadza lafzul Muslim wa kasarul Bukhari. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh seluruh para ulama sepakat, dan hadis ini adalah lapas daripada Imam Muslim wa kasarul Bukhari, daripada ikhtisar
di dalam kitab Imam Bukhari. Nah, jadi maksud daripada hadis ini ialah yaitu Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Allahumma laka aslamtu, supaya kita bujur-bujur berdoa senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika amantu, kepada Engkaulah ya Allah kami beriman. Tidak ada keimanan lain selain daripada keimanan kepada Engkau. Wa alaika tawakkaltu, urusan kami hanya Engkau yang dapat menyelesaikan. Artinya setelah kita berusaha. Nah, itu di paling bahaya itu udah berusaha tawakal. Maka itu zaman Rasulullah ketika seorang sahabat beliau datang membawa unta hendak sholat zuhur, lalu masuk ke dalam masjid Rasulullah nyarat unta telah asal ini tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Rasulullah salah bilang tadi injarat lu hanya kau bertawakal. Artinya usaha sebelumnya hanya tawakal kepada Allah. Bila ada usaha ketek-ketek hendak alim bahkan belajar tidak menuntut ilmu dah pun membaca alif tidak tahu tapi hendak alif lah gue. Nah, jadi itu salah satu arti bila hendak alim belajar. Itu salah satu berarti belajar itu adalah usaha. Setelah usaha itu selesai, ini tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Tapi jadi berusaha. Nah, kemudian daripada itu wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah ya Allah kami kembali. Artinya apabila kami mendapatkan kesusahan, maka kami akan kembali kepadamu. Apabila kami mendapatkan kebahagiaan, kami akan kembali kepadamu. Artinya tidak ada tempat kembali selain daripada kepada Engkau. Wa bika fasamtu, dan dengan namamu lah kami berjuang. Nah, artinya bila jadi tabuat nama Allah di dalam perjuangan kita. Terserah jadi dilakuin kan. Kita ada peduli naik katanya. Yang penting kita bujur-bujur menggawi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan segala kemuliaanmu, tidak ada Tuhan selain Engkau, antudillani, dan jauhkanlah kami dari kesesatan. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkaulah yang maha hidup dan yang tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Nah, di dalam hadis akhir penegasan manusia dan bangsa jin itu semuanya mati atau musnah. Artinya supaya kita elak bersandar dengan manusia. Itu maksud daripada hadis itu. Elak bersandar dengan manusia. Salah satu tanah nyuhulu sembahyang, ialah malang sembahyang di malang di tukang suhu kan. Itu salah satu kan. Nyuhulu puasa, bila kita malang puasa uyu repot, pemalet harus minsik. Ialah di tukang suhu puasa. Makanya itu wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Apabila engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya kepadamu. Dan Allah pun akan memberikan rezeki dari yang sesuatu yang tidak disangka-sangka. Tetapi sebabnya kita harus menuntut atau kita harus bagawi. Gawi itu hanya tawakal kepada Allah. Bila dia langsung menurut hendak mengharap karung duit labu, itu tidak mungkin. Dia nyari labu gitu belum dapat ya. Kita bila mau. Nah, itu salah satu. Kemudian yang berikutnya Al-Hadis Salis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu aidan qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim alaihi salam hina ulqiya bin nar. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nas qad jama'a lakum fakhshawhum fazadathum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahu al-Bukhari wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana akhirah qauli Ibrahim hina ulqiya bin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, itu hadis itu luar biasa bagus, dan itu adalah amalan yang diberikan oleh Rasulullah sekaligus kepada umatnya dan bahkan sampai kepada kita semua. Hadis sejelas daripada Ibnu Abbas, tapi tahu dan mengamalkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, semoga Allah meridai akan dia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Qala Ibrahim, artinya Nabi Ibrahim pun pernah membaca daripada hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ketika apa? Hina ulqiya finnar, ketika ia dilempar oleh Raja Namrud kepada kobaran api. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun pernah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kapan? Qalu innan nas qad jama'u, yaitu ketika beliau dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Maka sebagian daripada kafir Quraisy, innan nas qad jama'u lakum, sesungguhnya seluruh manusia telah berkumpul. Baksauhum, akan menghabisimu, atau bahasa kita akan menghancur atau membunuh. Fazadahum imana wa qalu, maka justru menambahkan keimanan Nabi mendengar kalimat itu. Kemudian beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Arti cuma pendek di kalimat, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apalagi ditambah dengan ni'mal maula wa ni'mal nasir apabila menambah. Tetapi ini tak cukup bila itu dihafal hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api baca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka turunlah ayat yang berikutnya, ya narukuni bardan wa salama ala Ibrahim, wahai api dinginlah kamu. Lalu yang setelah dinginlah kamu ada kalimat fasalama ala Ibrahim, maka selamatkanlah Ibrahim. Artinya bila ia dingin budas Nabi Ibrahim belum tentu selamat, dikarenakan dingin pun bisa membuat orang mati. Nah, maka itu disambung oleh Allah fasalama ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Allah menyuruh api dinginlah engkau, arti bertentangan daripada sifat api, tetapi itu adalah jaiz bagi Allah. Karena Allah itu terserah Allah. Karena api adalah makhluk wajib menurut perintah. Nah, setelah kuni bardan, tidak cukup jika bila sampai bardan ke kalimatnya, maka Nabi Ibrahim meninggal ketika masuk ke dalam api. Tetapi ditambah fasalamun ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Karena sifat dingin pun bisa membunuh manusia, maka selamatlah Nabi Ibrahim daripada kobaran api. Tetapi sebelumnya Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya disebut oleh Allah ya narukuni bardan wasalama ala Ibrahim. Kemudian Nabi ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy, beliau pun membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Wa fi riwayatin lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dan di dalam riwayat lain Ibnu Abbas pun radhiyallahu an pernah mengatakan kana akhir qaula Ibrahim. Nah, lalu akhir daripada perkataan Nabi Ibrahim, hina ulqiyat finnar, ketika ia ingin dilempar kepada api neraka, dia mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi penegasan daripada hadis wujud dinegaskan oleh beliau ini di dalam kalimat yang berikutnya, bahwasanya kalimat yang terlontar dari mulut Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, yaitu beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita semua. Amin. Dan ilmu yang dapatkan kita bermanfaat guna memperbaiki ibadah kita kepada Allah SWT. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, segala urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rzuqna min nabiyyin idzal mursalin wa hamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa mu'allimina anna wa la tadhhab barakatihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.